জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখি বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ, বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Welcome to the future of innovation, where minds meet technology and dreams become reality. ICFI University Tripura, your gateway to a world of endless possibilities. Our state-of-the-art campus is a melting pot of brilliance, a place where creativity and technology converge. From modern lecture halls to advanced laboratories, we provide an environment that fosters intellectual growth and hands-on learning. Our dedicated faculties are experts in their fields, passionate about mentoring the next generation of innovators. From adrenaline-pumping matches to our all-genre of sports, our campus is alive with the spirit of competition. Within the realms of Ikeria, emerging as artists whose creations resonate with the heartbeat of artistic expression. Making Ikeria the true epicenter of creativity, where innovation meets education. Join us on the journey to redefine what's possible. Your future begins here. ICFI University Tripura. Dream big. আপনার ধনসম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 1 মে থেকে 12 মে 2024। বিশেষ অফার, প্রত্যেক কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত সোনা ও রূপোর কয়েন। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 300 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়। প্রতি 10 গ্রাম রূপোর গয়নার কেনাকাটায় 200 টাকা ছাড়। তাছাড়াও রয়েছে প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 48টি সোনার কয়েন এবং মেগা লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি স্কুটি অথবা 3টি সমমূল্যের হীরের নেকলেস জেতার সুযোগ। অফার চলাকালীন সময় বিশিষ্ট হস্তরেখাবিদ দ্বারা হস্তবিচার করুন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। রবিবার খোলা থাকবে শোরুম। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর এবং বিলোনিয়া। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শর্তাবলী প্রযোজ্য। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার। লং তরাই কি বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই। লং তরাই ঘি। Welcome to the future of innovation, where minds meet technology and dreams become reality. ICFI University Tripura, your gateway to a world of endless possibilities. Our state-of-the-art campus is a melting pot of brilliance, a place where creativity and technology converge. From modern lecture halls to advanced laboratories,
We provide an environment that fosters intellectual growth and hands-on learning. Our dedicated faculties are experts in their fields, passionate about mentoring the next generation of innovators. From adrenaline-pumping matches to our all-genre of sports, our campus is alive with the spirit of competition. Within the realms of Ikeria, emerging as artists whose creations resonate with the heartbeat of artistic expression. Making Ikeria the true epicenter of creativity, where innovation meets education. Join us on the journey to redefine what's possible. Your future begins here. at09 University Tripura. Dream big. खुलुम खाजो तो ननो शर्ण कमल ज्वेलर्स ने बखाते त्रिपुरा हासिनी जो तो लुकुरों ननो आने खाका हम याफरो ओ शर्ण अक्षनो ते फाइनी फर्स्ट मे निशमी 11 मे जोड़ा नोरंग बागे ऑफर चेंगे रजांग नाई शर्ण कमल ने उदयपुर ते अगरतला शोरूम ओ ऑफर तोनाई फ्रांस पाइथानी 300 ऑफ टेक डायमंड पाइथानी पर ग्राम 100 ऑफ टी लोगेओ तोनाई 100% मेकिंग चार्ज ऑफ मेरा लकी ड्रॉवर ते लकी ड्रॉवर तोनाई रांजर नी नेकलेस ते रांजर नी पैसा ते बम्पर ऑफर तोनाई डायमंड इयरिंग आइब्रूम न तोनाई रांगसाक नि कॉइन ते शॉकत बोर जांगनाई फाइडिंग केन जो तोनो लाम शो हम बाय স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। আপনার ধনসম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 1 মে থেকে 12 মে 2024। বিশেষ অফার, প্রত্যেক কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত সোনা ও রূপোর কয়েন। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 300 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, প্রতি 10 গ্রাম রূপোর গয়নার কেনাকাটায় 200 টাকা ছাড়। তাছাড়াও রয়েছে প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 48টি সোনার কয়েন এবং মেগা লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি স্কুটি অথবা 3টি সমমূল্যের হীরের নেকলেস জেতার সুযোগ। অফার চলাকালীন সময় বিশিষ্ট হস্তরেখাবিদ দ্বারা হস্তবিচার করুন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। রবিবার খোলা থাকবে শোরুম রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর এবং বিলোনিয়া। সবার সাদর আমন্ত্রণ, শর্তাবলী প্রযোজ্য। This is Hializo Matia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Agartala GRP and RPF police arrested 2 youths from Bihar with 61 kg of cannabis. On Sunday afternoon, these 2 youths were arrested on the basis of secret information on the Kamlapati Express from Agartala. 2 arrested were Deepak Kumar and Roshan Roy.
Again, a man lost his life in a head-on collision between a car bearing number TR05C1716 loaded with stones and a car bearing number TR061592 loaded with goods. Six to 7 shops were burned to ashes in the terrible fire. The incident happened on Sunday night in Kakraban Hospital, Chomani, Hisachora area. Meanwhile, firefighters were attacked while trying to put out the fire. The amount of damage in the fire is 60 to 70 lakh rupee. Police arrested another person involved in the murder of Durga Prasanna Dev, secretary of Bharatratna Sangha Club in the capital's Usha Bazar. Police arrested an accused named Bir Chakra Ghosh from Mukundapur, Kolkata. Ramnagar police arrested 3 drug peddlers along with numbers of containers of drugs. This incident took place at Agartala Ramnagar 3 number Ward High Court Quarters area on Monday. CNG vehicle driver protested and blocked the road in front of Ednagar CNG station, demanding for CNG gas. At the end, blockaders lifted the road blockade after they got an assurance from the police. Bringing to you the news of the day. Agartala GRP and RPF police arrested 2 youths from Bihar with 61 kg of cannabis. On Sunday afternoon, these 2 youths were arrested on the basis of secret information on the Kamlapati Express from Agartala. 2 arrested were Deepak Kumar and Roshan Roy. Again, Agartala GRP and RPF police got a success in an anti-drug campaign. Based on the secret information, Agartala GRP and RPF police arrested 2 youths from Bihar with 61 kg of cannabis. On Sunday afternoon, these 2 youths were arrested on the basis of secret information on the Kamlapati Express from Agartala. 2 arrested were Deepak Kumar and Roshan Roy. Deepak Kumar is 20 years old and Roshan Roy is 21 years old. This detail was given by the Agartala GRP police station Ushi Tapas staff on Monday. আমাদের কাছে খবর ছিল যে আজকে মতলব গতকালকে একটা হিউজ কোয়ান্টিটি গাঁজা মানে ট্রেনে যাওয়ার কথা। তো এটা আমাদের কাছে খবর ছিল গতকালকে মতলব মানে ভোররাত্রে। তো ওই সুবাদেই আমরা পুরা আমাদের যে আরপিএফ আছে, আমরা জিআরপি আছি, প্লাস আমাদের যে আরও গোয়েন্দা দপ্তর আছে, আমরা এটা একটা চক আউট করে নিই পুরা রেল স্টেশন। তারপর আমরা একে একে একদম সব কিছু চেক করেই এন্ট্রি দিচ্ছি রেল স্টেশনে। প্রায় বিকাল 5টার দিকে আমরা এরকম 2 জনকে সাসপেক্ট করছি যে যারা দুটো ট্রলি করে মানে পার্সেল অফিস দিয়ে আমাদের রেল স্টেশনে ঢুকতে চেয়েছিল। তো আমাদের সন্দেহ হয় যে হয়তো তারাই হবে। তারপর যথারীতি তাদেরকে যখন আমরা আটক করলাম এবং জিজ্ঞাসাবাদ করলাম, তারপর তারা বললো যে হ্যাঁ এটাতে করে মানে গাঁজা আছে। তারপর আমাদের যারা সিনিয়র অথরিটি আছে ওনাদেরও খবর দিলাম, ওনারাও আসলেন। তারপর চেক করে আমরা দেখলাম এখানে সেলোটিপ দিয়ে পেছানো গাঁজা ভর্তি 4টা ট্রলির মধ্যেই, এবং যার ওজন করে পার্সেল অফিসে দেখলাম টোটাল 61 কেজি শুকনা গাঁজা। তারা এখন পর্যন্ত জানতে পারলাম তারা প্রায় 4-5 দিন আগে বিহার থেকে এসছে। তো আজকে তারা মানে গতদিন তারা ওইগুলি বিহারি আবার নিয়ে যেতে চেয়েছিল কমলাবতী ট্রেন দিয়ে। কোথা থেকে নিয়ে যাচ্ছিল এটা তো এখনও তারা বলেনি। তো আমরা আজকে মহামান্য আদালতে প্রেরণ করছি, পুলিশ রিমান্ডে। তো আমরা অবশ্যই মতলব লাস্ট ডেস্টিনেশনে পৌঁছতে পারবো আশা করছি। অনেকে বাজার মূল্য কত হবে? বাজার ওদের কাছ থেকে তো যা জানতে পারলাম তারা প্রায় 7-8 হাজার করে কেজি কিনে, আর ওনাদের ওখানে নিয়ে বিক্রি করে প্রায় 15-20 হাজার টাকার মতো তারা বিক্রি করে পার কেজিতে। নামগুলি জানা গেছে? নাম হ্যাঁ, দুজনেরই বিহারি। একজনের নাম দীপক কুমার,
বয়স 20 বছর, আর বাড়ি পাচারি মালা, এটা পাটনা ডিস্ট্রিক্টে। আরেকজন হলো রোশন রায়, বয়স 21, ওনার বাড়ি ব্রাহ্মণপুর, এটা বৈশালী ডিস্ট্রিক্ট, বিহারে পড়ে। দুইজনে টোটাল কত হবে? টোটাল মতলব 8,000 টাকা ইন্টু 61 কেজি যা হয় আর কি। Police has presented both the arrested to the court on Monday by asking police remand. Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. Again, a man lost his life in a head-on collision between a car bearing number TR05C1716 loaded with stones and a car bearing number TR061592 loaded with goods. This incident took place at Chakmagat area under Telemura police station on Monday. Telemura Fire Brigade and police rushed to the scene after the incident. A person was killed in the terror attack at 7 o'clock on Monday. The tragic incident took place at Chakmagat area under Telemura police station. It is learned that the freight vehicle number TR05C1716 was going to Agartala with stones from Churaibari. After arriving at Chakmagat area, the driver of the car stopped the car on the side of the road and checked whether the wheels of the car were in order. At the time, a small cargo vehicle number TR061592 came at high speed from behind and hit the back of the stone-loaded vehicle. The owner of the car, who was sitting next to the driver of the small car, died on the spot. Taking advantage of the opportunity, the driver of the cargo car fled from the scene. The driver of the stone-loaded vehicle said that he stopped the vehicle and was checking whether the wheels of the vehicle were in order. At the time, the small freight car came at high speed and hit the back of the car. এই যেমন পাশে সুপার মার্কেটে তো মানে 4:30 বা 4:25 অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো থামানে গাড়ির ভিতরে ছোট গাড়ি টাইম না মারা দিছে। কতজন ছিল গাড়ি? দুইজন ছিল, একজন মানে জায়গা তো স্পট ডেট। দুষ্টা তো এমনি মানে ছোট গাড়িটা দুষ্ট না, এমনি মানে এটা ঘুমাতে নামাছে। আর বড় গাড়িটার মানে তো এদিকে থামার জায়গা আসলো না, তো হাইওয়ে রোড পার্কিং বানিয়ে দিচ্ছে সরকার, পার্কিং এর তো রাখতে পারে। মানে পুরোটা দুশোই মানে বড় গাড়ি। গাড়ি চালকরা আসেনি? হ্যাঁ আছে। ছোট গাড়ির না, ছোট গাড়ির তো করতে পারে না, ছোট গাড়ি তো এখানে আসলো, তো তারপরে যেন কই গেছে। তার কতজন মারা গেছে? একজন মারা গেছে ছোট গাড়ি যে মারা গেছে। নাম টাম জানা গেছে নি? গাড়ির মালিক জানে? কারা গেছে গাড়ির মালিক জানে? ড্রাইভারটা কইছিল শুনপাইছি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ড্রাইভারটা নিয়ে গেছে। পুলিশ আসেনি? না। আপনার গাড়িটা যে রাখছেন, যে গাড়িটা এটা এই সাইডে গেলে রাখছেন গাড়িটা? আমি মেইন রোডে আমি যাইতাম, আমি দাঁড়াইয়া খালি টায়ার চেক করছি। পার্কিং এর জায়গা তো এই জায়গাটা তো আছে। পার্কিং এ আমি তো আমরা রানিং এ যাইতাম, খালি দাঁড়াইয়া নিজে নামিয়া টায়ার চেক করার লাগিয়া এই মধ্যে পিছনে মারি। কটার সময় ঘটনাটা? এই তো এখন তো আধা ঘন্টা হইতো না, আধা ঘন্টা হইব। খালি দাঁড়াইয়া নিচে নামিয়া টায়ার চেক করার লাগছে নিজে ড্রাইভার আমি। আর টায়ার চেক করতে সময় যাইয়া পিছনে মারিছে। আমার গাড়ি স্টার্টও আসছিল, আমি স্টার্ট রাখি আর নামিয়া টায়ার চেক করার লাগছে। আপনি কোন জায়গা থেকে যেতেছিলেন? আমি চড়াইবাড়িতে যাইতেছি। কই যাবেন? আমি যাইব আর কেন আগরতলা। মানে আপনার গাড়ি মানে থামাইছেন আপনি? হ্যাঁ, দাঁড়াইয়া খালি আমি টায়ার চেক করার লাগছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা তো কইতেছে যে গাড়িটা এখন থামানো আছে অনেকক্ষণ ধরে। আমি দাঁড়াইয়া আমি টায়ার চেক করার লাগছি। এই দাঁড়ানির মধ্যে এই যে চেক করার মধ্যে আগে পিছনে মারিছি। এখন তো আমরা তা হওয়ার কিছু নাই। এখন দাঁড়াইল মানুষের মধ্যে পিছনে যে আরেকজন মারে, তো আমরা কিতা করব? আমি নিজে আমি আর টায়ার চেক করতাম। আমি যদি ডাইন সাইডে থাকতাম তো আমারও তো ভিতরে ঢুকাই দিল। Local people rushed to the spot after hearing loud noise. Telemura Fire Brigade personnel were informed. The Fire Brigade personnel rescued the driver and took him to Telemura Sub-Divisional Hospital. However, the identity of the deceased was not known. Reported by Hiran Moy from Telemura, Chini Khorang.
6 to 7 shops were burned to ashes in the terrible fire. The incident happened on Sunday night in Kakraban Hospital, Chomani, Hichachora area. Meanwhile, firefighters were attacked while trying to put out the fire. The amount of damage in the fire is 60 to 70 lakh rupees. On Sunday night, a terrible fire broke out in the Hichachara area of Kakraban Hospital, Chomani in Udaipur. With that, 6 to 7 shops were burned to ashes in a terrible fire. A local person said that first flames were seen in a shop. Kakraban Fire Brigade personnel were immediately informed, but the Kakraban Fire Brigade personnel reached the spot after about an hour. After 5 minutes of water supply, after going to the spot, the vehicle brought by the Kakraban Fire Brigade personnel ran out of water. Udaipur Fire Brigade personnel were then informed. Then 2 fire engines, one each from Udaipur and Ramnagar, rushed to the spot and brought the fire under control. By that time, 6 to 7 shops were burned to ashes. Locals claim that 60 to 70 lakh rupees has been lost in this fire. Apart from this, the locals complained that there was such a huge loss due to the personnel of Kakraban Fire Brigade. রাত প্রায় আনুমানিক 1:30 বাজে। এই সময় কী কারণে 5-6টা দোকান এখানে আছে আমাদের, 6-7টা দোকান আছে। আগুন দেখতে পাই এলাকাবাসী লোকজন ঘুরে দৌড়ঝাঁপ করে সবাই এসেছি। আসার পরে আমাদের কাকরাবন ফায়ার সার্ভিসের গাফিলতির কারণে প্রথম একটা দোকানে আগুন দেখতে পাই। আসার পরে ফোন করার পরে প্রায় 1 ঘন্টা পরে তারা এখানে আসে। আসার পরে দেখা যাচ্ছে তারার গাড়ির প্রায় 5 মিনিট জল দেওয়ার পরে জলের কোনো ব্যবস্থা নেই, জল শেষ হয়ে গেছে। তারপর দেখা গেছে আর আগুন এমন করে ধাও করে জ্বলছে, কোনো মানে সিভিল যে লোক এসেছে 1-150 লোক সিভিল লোক এসেছে, তারা অনেক চেষ্টা করে জল নাই কী করবে। তারপর ফায়ার সার্ভিসকে উদুবর কল করেছে, তারা প্রায় ঘন্টাখানেক 1 ঘন্টা লাগে, প্রায় 15-20 মিনিট তারা এসেছে। তারা প্রায় অতি দ্রুতভাবে উদুবর প্লাস এরপরে এসেছে মেলাঘরের ফায়ার সার্ভিস। আসার পরে দেখা যাচ্ছে তারা প্রায় 1 ঘন্টা জল দেওয়ার পরে মোটামুটি আয়তের ভিতরে আগুন। আর কাকরাবনের ফায়ার সার্ভিসের গাফিলতির কারণে এসব ধরনের ঘটনা হয়েছে। প্রায় আনুমানিক 6-7টা দোকানে ক্ষতিপূরণ বাবদ দেখা যাচ্ছে প্রায় টোটালি লাখ 1.5 টাকার মতো, আরে ওর বলেছি আমি প্রায় 70-80 লাখ টাকার মতো ক্ষতিপূরণ হয়েছে। আর আমার দোকানে যেন ছিল একটা আরতের চেম্বার, এর ভিতরে আমি হয়েছে ক্ষতি, এর ভিতরে প্রায় মোটামুটি কালকার লেনদেনের 60-70 হাজার টাকা ছিল আমার ক্যাশ এখানে। এই ঘটনা একমাত্র ফায়ার সার্ভিসের কারণে। আমাদের কাকরাবনে যদি ফায়ার জলটা ঠিকভাবে তারা ইউজ করতো বা দিতে পারতো তাহলে এই ধরনের ক্ষতিপূরণ হয়নি। আমার জন্ম ইচাছড়া পঞ্চায়েতই, এবং এরা যারা আমার এখানে যারা কালকে দোকান আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে তারা সকলে আমার ভাই বন্ধু এরা। এবং যতদূর জানি গতকালকে রাত্রে যখন আমরা আমাদের ওষুধের দোকান বন্ধ করে বাড়িতে যাই, তখন এই যে রতন তার দোকানে ক্ষতি হয়েছে প্রায় 6-7 লাখ টাকার মতো। তারপর এখানে আমাদের আরও বেশি হবে, এবং আমাদের এখানে প্রধান সাহেব আছেন রতনদেব মহোদয়, এখানে দীপঙ্কর দেবের ভাই আছে কালু, ওদের অনেক প্রায় 70-80 লাখ টাকার মতো ক্ষতি হয়েছে। এবং সবচেয়ে বড় সমস্যার বিষয় হলো যেখানে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের আনাচে কানাচে বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যক্তিরা যান লড়িয়ে কাজ করছেন, ইভেন ফায়ার সার্ভিসের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীরাও যান লড়িয়ে কাজ করছেন, সেই জায়গায় কাকরাবন ফায়ার সার্ভিসের প্রচণ্ড গাফিলতি কালকে আমি লক্ষ্য করলাম। এই কারণে, কারণ 1 ঘন্টা আগে ওদের ফোন করা হয়েছে, যথারীতি ওদের যদি সাথে সাথে চলে আসতো এতগুলো দোকান ফুটতো না, জাস্ট আগুনটা লেগেছিল। তারপর তারা 1 ঘন্টা পরে আসে, প্রায় আগুন চলে যায়, রতনের দোকান প্রায় অর্ধেক শেষ হয়ে গেছে। তারপর এই দোকানটা যখন আসে তখন তারা অর্ধেক জল দিয়ে আগুনটা জ্বলছে, ওদের ফায়ার সার্ভিসের আপনার জল শেষ হয়ে যায়।
এই জায়গার মধ্যে ওদের যে কর্তব্যের গাফিলতিগুলো, যারা ফায়ার সার্ভিসের যে এই যারা ফায়ারম্যান আছে, একজন ওখান থেকে হাফ প্যান্ট পরে এসেছে ওদিকে বাড়ি, আরেকজন ওখান থেকে কোথায় আছে ঠিক নেই, এরা এসে মেলা গটিলাতে আছে, এবং ওদের এই গাফিলতির কারণে এই দোকানগুলো একটা গ্যাস সিলিন্ডার এখানে আপনার ব্রাস্ট হয়েছে। একটা গ্যাস সিলিন্ডার আগুনের তাপমাত্রায় হিট হতে কত সময় লাগে আপনি বলুন, প্রচণ্ড তাপে এটা ব্রাস্ট হয়ে এটা এরকম হয়েছে। এবং তাদেরকে আমি এখানের এলাকার জনপ্রতিনিধি এবং আরও যারা জনপ্রতিনিধি আছে তাদের কাছে তাদের এটা খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি দাবি জানাবো। কারণ আমাদের প্রকৃত কর্মীর দরকার। কারণ একটা লোক তিল তিল সঞ্চয় করে একটা দোকান তৈরি করে তার জীবনের 20-25 বছর লেগেছে, সেটা একটা আগুনে চলে যাবে। সেই জায়গায় যদি আজকে সরকারি ব্যবস্থা আছে যেখানে তোমার এই ফায়ার স্টেশনের ফায়ার সার্ভিসের অন্যান্য শাখাগুলো কাজ করছে, তুমি কেন কাজ করছো না? হ্যাঁ, তাহলে আজকে তারা একজন বাড়িতে শুয়ে আছে, প্রেশার বেড়ে গেছে, কেউ স্ট্রোকও করতে পারতো। এই ধরনের পরিস্থিতি তো কাম্য নয়। সুতরাং আমরা এখানে এলাকার জনপ্রতিনিধি এবং আরও যারা প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব আছেন তাদের কাছে চাইব উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে, এবং আমাদের যারা দোকান এখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের সকলকে যেন প্রশাসনিক তরফ থেকে এবং বিধায়ক তহবিল থেকে যাতে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাদেরকে আবার স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য আমি আবেদন রাখবো। নমস্কার। এবং এটা প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে আমাদের। On the other hand, Kakraban Fire Brigade personnel denied the complaints of the locals. According to Kakraban Fire Brigade personnel, they rushed to the spot as soon as they got the information. They were able to reach the spot quickly because the road was not jammed at night. However, local people arrived at the spot and attacked them. Their cars were vandalized. Their car keys were taken away. Firefighters said that they will file a case with the police. সরি, একটা 46 বা 47-এ একটা কল আছে আমার কাছে যে আমাদের এই কাকরাবন হসপিটাল চৌমুদি বাজারের মধ্যে আগুন লাগছে। তো সঙ্গে সঙ্গে আমরা যার মুভমেন্ট আছে আমরা সঙ্গে সঙ্গে গেছি, গিয়া সেটা দেখছি আগুনটা বেশ বড়। হ্যাঁ, এখানে মধ্যে পুরোটা জায়গার মধ্যে আগুন ধরছে। তো আমরা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির থেকে নামবো, আমরা কাজ শুরু করছি। এখানে কাজ শুরু করছি, কিন্তু কাজ শুরু করতে গিয়া পাবলিকের এত কোঅপারেশন বলতে নাই, প্রচণ্ডভাবে গালিগালাজ মায়ের পিট করার লাগে উদ্যত। তবু আমরা এগুলি পূর্ব না করে আমরা কাজ শুরু করছি। এক পর্যায়ে গিয়া এখানের মধ্যে আমরা জলটা প্রায় শেষের পথে, কারণ আমরা গাড়ি একটু ছোটো গাড়ি, 3000 লিটার এটার মধ্যে এটার ওয়াটার ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি। আর এত বড় আগুনের মধ্যে এর মধ্যে একটা গ্যাস সিলিন্ডারও ব্রাস্ট করছে। আর সম্ভবত একটা দোকানের মধ্যে বাজিটা যেগুলি আছে এগুলি ফুটা আরম্ভ হয়েছে এখানের মধ্যে। এই আমরা আর সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হলো গিয়া এই স্পটের মধ্যে জলের কোনো ব্যবস্থা নাই। আপনি যেটা আমরা ফায়ার সার্ভিসের মূল যে বিষয়টা আমরা যেটা নিয়ে একটা ফাইট করব, এই জলটা আমরা এখানে মেলে নাই। কী কারণে জল নাই, এই নাই সেই নাই কুয়ে আমরার উপরে একটা চড়া হইল তারা মায়ের পিঠ। আমার যেমন ওই স্টাফ এই যে লক্ষণ দেব বর্মা হে ব্রাঞ্চ ধরা আসছিল, তার গার মধ্যে আইয়া প্রায় 10-15 জন লোকে একাধারে তারে কিল ঘুষি লাথি মারছে। তারপরে সে না পারতে ব্রাঞ্চ ফালাইয়া এরপরে হে যান বাঁচাইতে দৌড় দিছে। আমরা গেছি পাম্প নিয়ে আর বেশ দূরে একটা জলের সন্ধান পাইছি ওইদিকে। এইখানে গিয়া পর্যন্ত আমরা আক্রমণ করার লাগে উদ্যত হয়েছে। এর মধ্যে আরও আক্রমণ হয়েছে। আমার এই যে টিটন দাস ফায়ারম্যান ডিল মারছে এখানের মধ্যে, তার হাতটা দেখেন খুললে রয়েছে। ওই যে ইটের দাগ আপনারা দেখতে পারবেন এখানের মধ্যে, তারও ইট দিয়ে ঢিলাইছে। এইভাবে একটা অবস্থার মধ্যে আমরা লাস্টে যার পর নাই এদিকে আমরা কোনো বড় কললে সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ দেখেন এই যে আমরা গাড়ির এই যে বড় বড় ঢিল মারছে, আমরা এই রাস্তা গাড়ির গ্লাস চূর্ণ বিচূর্ণ করে লেছে তারা। এই দেখেন ইটের দাগ, ভিতরে দেখেন ইটের দাগ, এই দেখেন ইটের দাগ। হ্যাঁ, এই যে গ্লাসটা পুরো ফাটাই দিছে আমরা। এই দেখেন বন্যারটা মিলে দেখেন গাড়ির বন্যার সাফাই দিছে। এদিকে দরজা খুলতেছে না। এখন আপনার ব্যবহার করছি আমরা গাড়ির চাবিটা বন্ধ নিছি, গিয়ে গাড়ির চাবি। এরপরে অল্টারনেটিভ একটা চাবি আমরা এখানে উপস্থিত যারা জমতা আছিল তারা যারা এরাই করছে এই কাজটা। আমরা লোকে মামলা করছেন আপনারা? আমরা ধরেন ওখানে যাবো, এরা তো ব্যথা দেখালে একটু ব্যথগ্রস্ত। আমরা প্রথমে একটু গাড়িটা ঠিকঠাক করছি, এখন আমরা প্রথম হসপিটালে যাবো, তারপরে আমরা আইনের আশ্রয়ে যাবো এটা নিয়ে। কারণ সরকারি সম্পদ নষ্ট হয়েছে, আমরা তো অটোমেটিক্যালি যাইতেই লাগবো। আমরা সরকারের কাছে জবাব দিই, তো এটা আমরা ডিপার্টমেন্টের কাছে জবাব দিই, আমরা তো যাইতেই এজ এ প্রেস সিজিএল আমরা সরকারি। আপনাদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ হইতেছে, যারা স্থানীয় যারা আসছিল দোকানদার ব্যবসায়ীরা তারা বলছে আপনার ডিউ টাইমে নাকি ওই জায়গাতে যে পড়ছেন না। আমরা যখন কল পাই
যখন কল পাই আমরা সঙ্গে সঙ্গেই জায়গার মধ্যে যাই। আমরা কী করুম এখানের মধ্যে দেরি দেরি আসার বিষয়। কালকে তো দেরি প্রশ্নই ওঠে না, কারণ কালকে আরও দেরি কারণ না গেলে কোনো ট্রাফিক জ্যাম থাকে না। দিনের বেলা অনেক সময় ট্রাফিক জ্যামের লেগে একটু সমস্যা হতে পারে, রাত্রেবেলা তো রাস্তা খোলা, সব কিছু খোলা, আমরা তো সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি যাওয়ার মধ্যে। আমরা যখন গেছি স্পটে 3 জন লোক আছিল। আমরা যখন গেছি এত লোকই আসিল না, 3 জন লোক, শুধু স্রেফ 3 জন লোক আসিল এখানের মধ্যে। এরপরে ফায়ার সার্ভিসের আওয়াজ শুনে গিয়া প্রচুর লোক আইছে এবং এরাই আমরার উপরে এই ধরনের ভয়ানক আক্রমণ। আপনার নাম কি? আমার নাম হলো ফায়ারম্যান জন্টু চক্রবর্তী। আপনি কি ইনচার্জ দায়িত্বে আছেন? না, আমি ইনচার্জ না, আমি শিফট ইনচার্জ। আপনি আসলেন কালকে গতকালকে? আপনি আসলেন গতকালকে রাতে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আসলাম। আমরা এখানে যারা আছি আমরা সবাই আসলাম। Locals claim that if the Kakraban Fire Brigade personnel had reached the spot on time without delay, the damage would not have been so big. Reported by Rajiv from Udaipur, Chini Khorang. Police arrested another person involved in the murder of Durga Prashanna Dev, secretary of Bharatratna Sangha Club in the capital's Usha Bazar. Police arrested an accused named Bir Chakra Ghosh from Mukundapur, Kolkata. His house is in Chinaihani area of Agartala. Few days ago, Durga Prashanna Dev, secretary of Bharatratna Sangha Club in the capital's Usha Bazar, was shot dead in a running vehicle, and police has arrested 2 persons involved in the murder so far. A young woman named Susmita Sarkar was arrested in this case because Susmita Sarkar was present at the place where Durga Prashanna Dev was killed, and she is in the police remand currently and she is being interrogated. However, police arrested another person involved in the murder of Durga Prashanna Dev, secretary of Bharatratna Sangha Club in the capital's Usha Bazar. Police arrested an accused named Bir Chakra Ghosh from Mukundapur, Kolkata. His house is in Chinaihani area of Agartala. Police brought him to the state on Monday by morning flight. It is known that a team led by additional SP Chiranjeev Chakraborty arrested the person named Bir Chakra Ghosh from Kolkata, West Bengal. Bureau Report, Chini Khorang. Ramnagar police arrested 3 drug peddlers along with numbers of containers of drugs. This incident took place at Agartala Ramnagar 3 number ward High Court quarters area on Monday. In the news, it is known that for months, son of late Tapan Ghosh from Agartala Ramnagar 3 number ward High Court quarters area has been trading drugs in the area, and the locals are aware of it but could not catch him as they have no good chance. At the end, locals informed the police, and immediately Ramnagar police arrested 3 drugs peddlers along with various containers of drug. This incident took place at Agartala Ramnagar 3 number ward High Court quarters area on Monday. রামনগর 3 নম্বর, এটা আমাদের রামনগর 3 নম্বর হাইকোর্ট। তো এখানে কোয়ার্টার থাকে, আমাকে ফোন করে বলে এখানে ড্রাগস খাওয়া হচ্ছে, বাইরের লোক বহিরাগত এসে ড্রাগস বিক্রি করে এখানে খাওয়া হয়। এই শুনে আমি লোক সঙ্গে ছুটে এলাম, এসে দেখি অনেক রকম অনেক কোটা, গোনা যাবে না, অনেক 500 কোটা আছে। খালি তো বড় কোটা 3 জনকে আটক করা হয়েছে। যে বাড়ির মালিক ছেলেটাই খায়, মালিক না, এটা কোয়ার্টার থাকে, মহিলা চাকরি করে হাইকোর্টে। তো ওর মাকে কল করা হয়েছে এখন যাতে এসে আমাদের সাথে দেখা করে, আর সমাজটাকে শেষ করছে ওরা, তার জন্য এটাকে পুলিশের হাতে আমরা তুলে দিলাম। যাবো আমরা। কতটুক মনে হয় যে এই জায়গায় রামনগরের ভিতরে এইভাবে কোটা পাওয়া হইতেছে ঘরের মধ্যে, এও জজ কোয়ার্টারে? অ্যাকচুয়ালি আমরা ভাবতে পারি না, এটা আমরা দেখুন 16 নম্বরটা মেয়রের ওয়ার্ড, আমরা আমরা আচানক হয়ে গেছে এখানে কোটা বেচে কোটা খাওয়া হয়। মানে একটা হাইকোর্টের জায়গা, মানে একটা দেখেন রামনগর জায়গাটা কেমন জায়গায়, এস্টাবলিশ জায়গায়, এখানে এটা আমরা ভাবতে পারছি না। তারপর আমরা সবাই সতর্ক আছে, আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের সব ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছে এখানে, যেখানে যেখানে কোটা আছে এসব কাজ হচ্ছে এখানে আমরা
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাচ্ছে, এদেরকে অ্যাকশন নিচ্ছে। কতজনকে আটক করা হয়েছে? 3জনকে আটক করা। নাম টাম কিছু জানা গেছে? নাম জানা নেই। একটা ছেলে যার ঘরে খেয়েছিল, এটা হাইকোর্টের, ওর মা চাকরি করে, ওকে আটক করেছে, ওর মাকে ডাকানো হয়েছে। বাবা কি করে? ওর বাবা নেই, মারা গেছে। আর 2জন বহিরাগত ছিল। ওনার কোয়ার্টার থেকে সবাই কমপ্লেন করছিল, 2-3 দিন ধরে আমরা ফলো করছিলাম। কমপ্লিট মানে সারাদিন সারা রাত বহিরাগতরা চলে আসতে। অ্যাকচুয়ালি হাইকোর্টে এখানে পুলিশও ঢুকতে পারে না, তার জন্য আমরা তাক পেতে বসেছিলাম। আজকে তাক ধরলাম, আমরা এখানে দাঁড়িয়ে থাকি সবসময়। আমার লোকাল তো একটা ফোন গেছিল, এখানে নাকি 3জন ছেলেরা আটকেছে 10 কোয়ার্টারের ভিতরে। তারা ড্রাগস সামন করতে আসছিল আর কি। আমরা কিছু ড্রাগসও পাইছি, কয়েকটা কোটা ভর্তি পাইছি আর কয়েকটা কোটা খালি পাইছি। তখন তারা নিয়ে যেতেছে আর কি। কত টাকার ভিতরে ড্রাগস দিবে? বেশি টাকা না, এটা তো 8-10টা ভর্তি কোটা, 8-10টা নাকি 800-900 টাকা দেবো এরকম। এটা কোন জায়গা? এটা রামনগর 3 10 কোয়ার্টার। কজনরা আটক করছেন? 3জন। A total of 500 empty drug containers, including 11 containers of drugs, were recovered from them in the incident. Bureau Report, Chini Khorang. CNG vehicle driver protested and blocked the road in front of Ednagar CNG station, demanding for CNG gas. At the end, blockaders lifted the road blockade after they got an assurance from the police. On Monday, CNG vehicle drivers has to stand in a long queue since morning to afternoon due to the negligence of the owner of Ednagar CNG station. At the end, the drivers burst out in anger and CNG vehicle driver protested and blocked the road in front of Ednagar CNG gas station, demanding for CNG gas. With that, traffic from both of the sides were stuck. At the end, blockaders lifted the roadblock after they got an assurance from the police. নিরুপায় আমরা বইয়ে রয়েছি রাস্তা অবরোধ। এমনিতে তারার লগে কথা কইছে, তার কিছু কারণ নাই, ফোন করছে, অথচ কখনো কারেন্টের কোনো যোগাযোগ নাই। কতক্ষণ ধরে নাই কারেন্ট? ওইটা ঘন্টা সকাল থেকে কারেন্ট নাই বলে কইতাছে। কিছুদিন পরে পরে এটা করে গ্যাস নাই, কারেন্ট নাই, অক্ষণ কইতাছে কারেন্ট নাই, ভোল্টেজ নাই। একটা মেইন শহর এটা স্মার্ট সিটি, এমন যদি কারেন্ট জায়গা দাঁড়াই রইছে, শহর দাঁড়াই দেখে আমরা গাড়ির ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, আমরা গাড়ির ইনস্ট্রুমেন্ট কেমনে চলুম কেমনে, এর লিগে আমরা সবাই রাস্তা অবরোধ করছি। এখন আপনাদের মানে কি চাই? আমরা গ্যাস লাগবে। কথা কইছেন নি? তারা কথা বলে, তারা ওই করে না, তারা কো ভোল্টেজ নাই, কেমন হইব কোন তারা বলি জানে না। তারা একদিন কয় মেশিন নষ্ট, একদিন কয় কারেন্ট নাই, এটা করে আজকে 1.5 মাস ধরে চলতেছে, 2 মাস ধরে চলতেছে। অনেক সময় ভিতরে যাইলে দেখি বা নেশা করে বা তারা রেগাড়া কি তাবি আমরা কইতাম গেলে আমরা নামে দিয়ে দিব কেস, তা আমরা এলে কিছু কই না, দাঁড়াইয়া দেখা যাই আমরা। আপনি কতক্ষণ ধরে লাইনে আছেন? আমরা তো 4-5 ঘন্টা ধরে রইছি। এর আগে আরো ধরে সকাল থেকে রইছে, 9টা থেকে ধরে রইছে, সকাল থেকে ধরে রইছে। এদিকে আমরা দাঁড়াইছি। একটা শ্রমিক এইভাবে হরেন হয়ে যাচ্ছে, না খায় না লুয়ে ভরে রয়েছে, না খায় না লুয়ে ভরে রয়েছে, প্লাস গ্যাস শ্রমিক সেম কন্ডিশন। তারা এই যে আজকে অটো একটা গ্যাস লুয়ে যায় চালায়, সেটা বাড়ির ভিতরে সংসারটা চালায়, কিন্তু তারা কোনো ইয়ে পাইতেছে না, এটা কোনো রেসপন্স নাই এটার ভিতরে। একটা বিএমএস এর, আমরা বিএমএস এর সবাই ইয়ে অংশীদারি, একটা বিএমএস এর কোনো একটা কার্যকর্তা আসে, তারা একটা সান্ত্বনা দিল না এই শ্রমিকদের। তো তো হঠাৎ করে কি বদ্ধ না, এর আগে আসলো? এর আগে তো আসলেই, এর আগে আসলো, এটা দেখবো শুরু করবো, কোনো ইয়ে পাইছি না আমরা, রেসপন্স পাইছি না এটার থেকে আমরা। কিন্তু ওখানে তারা সমস্ত শ্রমিক একত্র হয়েছে, ওখানে রাস্তা ইয়ে করছে, কোনো কালার নাই, কোনো ফ্ল্যাগ নাই, কোনো কিছু নাই, তারা নিজেরা আমরা শ্রমিকরা সবাই দাবিটা হয়েছে সম্পূর্ণভাবে আমরা যেমন খবর পাই যে আমাদের যে জীবনচক্র সিএনজি স্টেশন আছে, তাদের কিছু ড্রাইভাররা গ্যাস না পাওয়াতে তারা
রাস্তার মধ্যে এসে হই হাল্লা করছে। এগুলো আমরা এখানে আসি, এসে তাদের সঙ্গে কথা বলি, ড্রাইভার যারা তাদের সাথে কথা বলি, তারা সকাল থেকে এখানে লাইন দিচ্ছে, কিন্তু এখানে যে সিএনজি স্টেশন এখানে একটু টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য সিএনজি আপাতত বন্ধ আছে। আমি এখানে ম্যানেজার সাথে কথা বলে জানতে পারলাম যে ইলেকট্রিকের প্রবলেম। অ্যাকর্ডিংলি আমি সিনিয়র ম্যানেজার যে আছে ওনার সাথে কথা বলেছি, তারা স্টাফ পাঠাচ্ছে। আশা করি কিছুক্ষণের মধ্যে এটা সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আর ড্রাইভারের সাথে কথা বলে তারা এখন রাস্তা ক্লিয়ার করে যে রাস্তা এখন ফ্রি আছে, চলছে। ইলেকট্রিকের প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেলে গ্যাস লাইন আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ। Ednagar area was seen in chaos for a moment with the incident on this day. Bureau Report, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. Agartala GRP and RPF police arrested 2 youths from Bihar with 61 kg of cannabis. On Sunday afternoon, these 2 youths were arrested on the basis of secret information on the Kamlapati Express from Agartala. 2 arrested were Deepak Kumar and Roshan Rod. Again, a man lost his life in a head-on collision between a car bearing number TR05C1716 loaded with stones and a car bearing number TR061592 loaded with goods. Six to 7 shops were burned to ashes in the terrible fire. The incident happened on Sunday night in Kakraban Hospital, Chomani, Hisachora area. Meanwhile, firefighters were attacked while trying to put out the fire. The amount of damage in the fire is 60 to 70 lakh rupee. Police arrested another person involved in the murder of Durga Prasanna Dev, secretary of Bharatratna Sangha Club in the capital's Usha Bazar. Police arrested an accused named Bir Chakra Ghosh from Mukundapur, Kolkata.
Ramnagar police arrested 3 drug peddlers along with numbers of containers of drugs. This incident took place at Agatla Ramnagar 3 number Ward High Court Quarters area on Monday. CNG vehicle driver protested and blocked the road in front of Ednagar CNG station, demanding for CNG gas. At the end, blockaders lifted the road blockade after they got an assurance from the police. Bringing to you the news of the day. Bricklane workers who came to work from outside the state blocked road at Durganagar area of Bishalgarh subdivision to demand wages on Monday. This incident took place at Belwachar area of Sonamura subdivision at Baba Eid Bata. It has become a tradition of bricklane owners in the state to pay wages to out-of-state workers when they go home after a full season of work. With the onset of the monsoon season, bricklanes stop working. It is known that workers from outside the state come to work at the Baba Bricklane in Belwachar area under Sonamura subdivision. Allegedly, the owner is not paying the workers fair dues for the past 1 month. They tried unsuccessfully to contact the owner for fair dues. The workers were forced to leave their homes on foot on Monday afternoon. After reaching Durganagar area under Bishalgarh subdivision, the workers joined the road blockade demanding for pending wages. हमारा प्रॉब्लम है कि भट्टा में कमी किया तो अभी वोट भी देना है हम लोग को और भी हम लोग का काम है वोट भी देना जरूरी है। अभी हम लोग का 3 सप्ताह हो गया कोई अपना खर्चे अपना कमाई खा रहा है अभी तक पैसा भी अपना घर से वो भी नहीं दे रहा है अपना कमाई खा रहा है हम लोग को वोट देना जरूरी है। आप कौन सा भट्टा में काम कर रहे हैं? बाबा भट्टा में। बाबा किधर का है ये? बाबा भट्टा बिलवाचार मार्केट के सामने है। अच्छा तो ये अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है आपका? मेरा प्रॉब्लम है पैसा नहीं दे रहा है। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है भट्टा जिस दिन से भट्टा बंद हुआ है वो कंपनी में नहीं आ रहा है मालिक। अच्छा मालिक से लेबर का हम लोग का कोई बात नहीं हो रहा है। अच्छा Later, the police arrived at the scene and assured the workers that they will get their fair dues by talking to the owner. After receiving this assurance from the police, the workers withdrew the road blockade. Reported by Ashish from Bishalgarh, Chini Khorang. A young man committed suicide by hanging himself due to the conflict with his wife after being married for 6 months. The name of the deceased is Govinda Devnath, aged 23. This incident took place at Pratapgarh area. After the incident, locals took the body of Govinda Devnath to Agartala GB Hospital for post-mortem. Meanwhile, police are now investigating the case to find out the actual reason behind the suicide of Govinda Devnath. ঘটনাটা হইছে আমি কাজও গেছি গা 4টার সময় বলে আমারে ফোন করছে মা তুমি কই আমি কাজও কথারে কইও কাজ করতে না আমি কিছু আইছি এবারে কইছে বাইক গেছে বড়দা ও জানি ফুলারে কিটা কইছে আমি আর কইতারি না 5টার সময় ফোন করছে বউ বলে কাজে লাগিয়া ঘরতে বাইরে গেছে গা ফুলা বলে ফাঁকি দিয়া দিছে আমি উত্তরে কইছি আমি আর কিছু কইতারি না। ছেলের বয়স কত আপনার? ওই যে 26 27 বছর 28 বছর মনে। বিয়ে হয়েছে কত বছর বিয়ে করছে? 6 মাস হয়েছে। ছেলের নাম? কাছে আজ একটা রিকুইজিশন গেছে জিবি আউটপোস্ট থেকে যে গোবিন্দ দেবনাথ নামে একজন 23 বছর বয়স সে ঘরের মধ্যে হ্যাঙ্গিং দিছে তার হ্যাঙ্গিং হয়েছে 5/5/2024 তখন তারা ওই দুরন্ত অবস্থা থেকে নামাইয়া জীবিতে নিয়ে এসেছি চিকিৎসা করার জন্য ডাক্তারের আসার পর ডেটগুলা ঘোষণা করে তখন মর্গে রাখছে আমরা রাজ্যে রিকুইজিশন দিয়েছে আমরা পোস্টমর্টম করার জন্য। প্রাথমিকভাবে জানতে পারছেন কি কারণে এরকম ঘটছে? প্রাথমিকভাবে জানতে পারছি তার মানে এর বিয়ে হয়েছিল 6 মাস তারপরে এর বউ মানে অন্য ওখানে কাজ টাজ করতো তো এ বাড়িতে আসার পর কইছি কি যে তুমি আর কাজ টাজ করো না আমি 1,500 টাকা পাই আর কাজ টাজ করো না এই কথা মনে 2 জনের মধ্যে কোনো ঝগড়াঝাটি হয়েছে অন্যের পরে বউ ঘর থেকে বাইরে গেছে তারপরে ফাঁসিতে
তারপর নিয়ে এসে কে হসপিটালে? হসপিটালে এসে তার আত্মীয় স্বজন। তার নাম কি? গোবিন্দ দেবনাথ। কোনখানে থাকতো? কোনখানে থাকতো? একদম প্রতাপগড়। আপনার নামটা? আমার নাম ASI পরেশচন্দ্র দাস। Bureau Report, Chini Khorang. With the initiatives of state AVP leaders, college students of Ramnagar College protested in front of the college demanding for college identity card, including other necessary things on Monday. Ramnagar College students also demanded that if their demands are not fulfilled, they will march for greater movement in the coming days. নমস্কার, আমি রামনগর কলেজে সেকেন্ড সেমিস্টার একজন ছাত্রী। আমাদের কলেজে আমি ফার্স্ট সেমিস্টার থেকে সেকেন্ড সেমিস্টার, ফার্স্ট সেমিস্টার আই কার্ড এখনো পাইনি, আর সেকেন্ড সেমিস্টার টাকা জমা দেওয়া হয়েছে, এখন পাবো কিনা এটাও শিওর নেই। তারপর কলেজের মধ্যে পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা নেই, পানীয় জলে একটা ফিল্টার আছে, ফিল্টারের মধ্যে টিকটিকি, পিঁপড়ে আরও অনেক কিছু পরে রয়েছে, এইগুলি স্টুডেন্টদের খাওয়ানো হচ্ছে। তার মধ্যে বাথরুমেরও কোনো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কোনো ব্যবস্থা নেই, ছেলেদের বাথরুমে তো একদম খারাপ অবস্থা হয়ে রয়েছে। এগুলি কি মানে কলেজের কোনো ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না, কেন এরকম হচ্ছে? আমরা প্রিন্সিপাল থেকে জবাব চাচ্ছি। আর এর আগে আরেকদিন আমরা এসে মেমোরেন্ডাম জমা দিয়ে গিয়েছিলাম, কোনো ডেভেলপমেন্ট করেনি। ডেভেলপমেন্টের জন্য তো আপনাদের থেকে টাকা নিচ্ছে? হ্যাঁ, টাকা 100 টাকা করে নিচ্ছে সব ছাত্রছাত্রীদের। এরপরে আপনাদের মানে আই কার্ডের জন্য ফার্স্ট সেমিস্টারে কত নিয়েছে? 80 টাকা করে নিয়েছে। পেয়েছেন কার্ড? না, আই কার্ড পাইনি। ফার্স্ট সেমিস্টারে পাইনি, ফার্স্ট সেমিস্টার সেকেন্ড সেমিস্টার উঠেছে, এখনো পাইনি। আমাদের মতো আরও স্টুডেন্ট আছে, এখনো পাইনি। আপনারা কি জিজ্ঞাসা করছেন না? আমরা করেছি, আমাদের যারা বলছে দিয়ে দেবে বলতে আমরা আজকে সেকেন্ড সেমিস্টার উঠে গেছি, এখনো পাচ্ছি না। ছাত্রছাত্রীরা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের তরফ থেকে যে এখন পর্যন্ত সেকেন্ড সেমিস্টার স্টুডেন্টরা ভর্তি হতে চলেছে, প্রথম সেমিস্টারে আমাদের যখন এডমিশন হয়েছিল তখন থেকে কলেজের ফি নেওয়া হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট ফি, এবং এডমিশনের সাথে আই কার্ডের জন্য ফি নেওয়া হচ্ছে 80 টাকা করে। তো প্রথম সেমিস্টার চলে গেছে, এখনও ছাত্রদেরকে কোনো ফি আইডেন্টি কার্ড দেওয়া হয়নি। কেন আইডেন্টি কার্ড দেওয়া হয়নি? আমরা এই পক্ষ নিয়ে এসে বিদ্যার্থী পরিষদ পক্ষ থেকে মেমোরেন্ডাম পর্যন্ত দিচ্ছি, কিন্তু কলেজের কর্তৃপক্ষের এখন পর্যন্ত কোনো হেলদোল নেই। এখন সেকেন্ড সেমিস্টারে ভর্তি হতে চলেছে, আবারও এডমিশন চলছে, কিন্তু গত সেমিস্টারে এডমিশনের যে তাদের যে আইডেন্টি কার্ড দেওয়া হয়নি, তাহলে এই সেমিস্টারের টাকাগুলি কোথায় যাচ্ছে? কলেজের থেকে যে ডেভেলপমেন্ট ফি নেওয়া হচ্ছে 100 টাকা করে প্রতি সেমিস্টারে এডমিশন নেওয়ার সময়, কলেজের মধ্যে কোনো ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না। এই গরমের মধ্যে ছাত্রদের কলেজের মধ্যে খাওয়ার মতো কোনো পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, সঠিকভাবে বাথরুম নেই, ক্লাসরুমের মধ্যে ইলেকট্রিসিটি নেই। আমরা প্রিন্সিপালের কাছ থেকে জবাব চাই, কলেজের কাছ থেকে জবাব চাই যে কেন তাদের এই ভুল বিভ্রান্তি হচ্ছে, কেন সঠিকভাবে কলেজের মধ্যে মূল্যায়ন হচ্ছে না। যে টাকাগুলো নিচ্ছে মানে ওইগুলো কি করছে? তার জন্য আমরা আজ প্রিন্সিপালের কাছে বসেছি, আন্দোলনে বসেছি। আমরা ছাত্রছাত্রীরা প্রিন্সিপালের কাছ থেকে জবাব চাই যে ওই টাকাগুলি কোথায় গেছে, ছাত্র স্বার্থে কেন কাজ হচ্ছে না। আমরা ছাত্রছাত্রী বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে এই কারণে আজকে জবাব চাইতে এসেছি প্রিন্সিপালের কাছ থেকে। মানে প্রথম বর্ষ তো আপনাদের দ্বিতীয় বর্ষ, আমাদের 6 সেমিস্টার যে ছাত্রছাত্রীরা আছে যারা এখন সেকেন্ড সেমিস্টারে পড়ছে, তারা ফার্স্ট সেমিস্টার যখন এডমিশন হয়েছে তখনও তারা এডমিশনের সময় টাকা দিয়েছে আইডেন্টি কার্ডের জন্য। এখন আবার সেকেন্ড সেমিস্টার এডমিশন চলছে এখন কলেজে, এখনও টাকা দিচ্ছে। তাহলে গত সেমিস্টারে কেন আইডেন্টি কার্ড দেওয়া হয়নি? ওই টাকাগুলি কোথায় গেছে? একজনের থেকে 80 টাকা করে নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এত খারাপ মূল্যের আইডেন্টি কার্ড দিচ্ছে যে আইডেন্টি কার্ড বাজারে 30 টাকা থেকে পাওয়া যায়। তাহলে বাকি টাকাগুলি কোথায় যাচ্ছে? কেন এত খারাপ জিনিস আসছে কলেজের মধ্যে? Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. State Eid Bata Shramik Union submitted a deputation to Labour Commissioner at Shama Bhavan on Monday demanding to give the pending wages to the brick-lane workers from different places of the state. The work of brick-lane has been stopped as it is rainy season and the workers has to shift their workplace, but they have not received their wages for the works they have done, which is why State Eid Bata Shramik Union submitted a deputation to Labour Commissioner at Shama Bhavan on Monday, demanding to give the pending wages to the brick-lane workers from different places of the state. ইটবাট্টা শ্রমিক ইউনিয়নের
ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে আজকে শ্রম দপ্তরের কমিশনার নিকট একটা প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশনে যাচ্ছে। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজ্যে ইতিমধ্যেই বাট্টাগুলিতে কাজ বন্ধ, কাজ শেষ হওয়ার পরও এখনও প্রচুর বাট্টা আছে বিভিন্ন মহকুমাতে। শ্রমিকদের যে কাজের যে তার মূল্য, পারিশ্রমিক বা মজুরি, তা মালিক কর্তৃপক্ষ দিচ্ছে না। এই জন্যে এরা টালবাহানা করছে, টাকা দেবে 2 দিন 4 দিন পরে এমন বলছে। এতে প্রচুর শ্রমিক, হাজার শ্রমিক, বিশেষ করে মাইগ্রেন্ট শ্রমিক যারা বহিরাজ্য থেকে আমাদের রাজ্যে এসছেন, এই বাট্টা সিজন শুরু হলে আসেন, তারা প্রচণ্ড সমস্যার মধ্যে আছে। এর মধ্যে মাত্র ঘটনা হচ্ছে কাজ শেষ, টাকা দিচ্ছে না, হিসাব নিকাশ করে শ্রমিকরা যেতে পারছে না তাদের নিজস্ব যে রাজ্যে বাড়ি ঘরে। এবং কাজ বন্ধ হওয়ার পরও শ্রমিকরা খোরাকই পাচ্ছে না, খোরাকি নেই, থাকার ব্যবস্থা ভালো করে নেই, নানাবিধ সমস্যা শ্রমিকরা আছে। এতে শ্রমিকদের সমস্যাগুলি নিয়ে টালবাহানা করছে মালিক কর্তৃপক্ষ। প্রচুর বাট্টা আছে এখানে, এই ধরনের সমস্যা রয়েছে। তা আমরা ইতিমধ্যে যে মহকুমা থেকে খবর পেয়েছি, আমরা শ্রম দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকদের কাছে দাবি জানিয়েছি যে কেন শ্রমিকদের ছাড়া হচ্ছে না। তারা যে কাজ করলো সারা সিজনে কাজ করলো, টাকা পয়সা হিসাব নিকাশ শ্রম দপ্তরের কোনো না কোনো আধিকারিক রেখে চূড়ান্ত হিসাব নিকাশ করে টাকা দিতে হবে। এবং তারা যাওয়ার জন্য রেলে যে গেলে এদের স্লিপার ক্লাস করতে হবে, মিনিমাম স্লিপার ক্লাস। এছাড়া গাড়িতে গেলে গাড়ির সুব্যবস্থা করতে হবে, যাওয়ার সময় খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, তাদের জন্য পানীয় জল দিতে হবে। এদের ছেলে মেয়েরা আছে, তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। এই সমস্ত বিষয়গুলি আমরা জানিয়েছিলাম। তারা বলছেন, কর্তৃপক্ষ বলছেন, দেখছি আমরা ব্যাপারটা, দেখছি যাবে, টাকা পয়সা দেওয়ার জন্য বলছি মালিককে। এই জায়গা দাঁড়িয়ে গতকাল একটা মারাত্মক ঘটনা হয়েছে। ঘটনা হচ্ছে বিলুনিয়া মহকুমা সোনাইছড়ি, বাট্টার নাম এসএসবি বাট্টা। ওই বাট্টায় এবছর 775 জন শ্রমিক কাজ করেছে। এর মধ্যে মাইগ্রেন্ট শ্রমিক 150 জন। এই মাইগ্রেন্ট শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষুদ্র অংশ এদেরকে টাকা দিলে পরেও সমেত বৃহৎ অংশ মাইগ্রেন্ট শ্রমিক এখন হিসাব নিকাশ করে টাকা দেয়নি। শ্রমিকরা দাবি করছে দিচ্ছি, তার বাহানা চলছে। গতকাল শ্রমিকরা দাবি করার পর মালিক কর্তৃপক্ষ পক্ষে শ্রমিকদেরকে অভিযোগে এসে সোশ্যাল মিডিয়া এটা বই প্রকাশিত হয়েছে। মহিলারা বলছেন, মাইগ্রেন্ট শ্রমিক এরা বিহার থেকে এসেছিলেন, বলছেন যে ওদের গায়ের মধ্যে হাত দিয়েছে, গায়ে মেরেছে। পুরো শ্রমিক তারা বলছে আমাদের মেরেছে, টাকা দিচ্ছে না, টাকা চাওয়া তাদের, টাকা চাইলেও এই যা অপরাধ হলো এর জন্য মারলো, এই অভিযোগ উঠেছে। আমরা পরবর্তী সময় শ্রমিকরা ডিএম অফিসে গেছে, লেবার ডিপার্টমেন্টে গেছে। তা আমরা আজকে কমিশনারের কাছে যাচ্ছি এই জন্যে রাজ্যের যে সমস্ত বাট্টা এখন শ্রমিকদের কাজ শেষে ছাড়ছে না, টাকা পরিশোধ করছে না, শ্রম দপ্তরের আধিকারিক অবস্থায় টাকা হিসাব হচ্ছে না, শ্রমিকদের শোষণ যাতে না হয়, প্রকৃত মজুরি যাতে পায়, কাজের যা মজুরি হয় তা যাতে পায়, এর নিশ্চিত করা। এবং বিশেষ করে আমি বলবো যে এই যে গতকালের ঘটনা শোনা আমরা এই বিলোনিয়া, এই বিষয় পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে শ্রমিকদের টাকা পয়সা দেওয়া এবং শ্রমিকদের উপর যদি দৈহিক কোনো আক্রমণ করে থাকে মালিক কর্তৃপক্ষ পক্ষ থেকে কেউ, তার জন্য তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা এই দাবিগুলি নিয়ে যাচ্ছি, যাতে এই দাবিগুলি অবিলম্বে কার্যকরী করে। আমরা শ্রম কমিশনের কাছে এই জন্য যাচ্ছি। Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang.
মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 7% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখি বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। 3রা নভেম্বর থেকে 12ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারে